Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga şeksiz maqtolar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selam salavatlar bolsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, ilim suyucular. İnşallah bugün burada sabahımızda ulay. Ötkenki sabahta biz sabahta kıla albay kaldık, saparda olup kaldık. İlmi sapar menen Jallavatga Manas şaharına varıp geldik. Noken rayonuna elder menen jolup uşul jakta 3 gün sabah kılıp geldik. Bugün inşallah şu sabahımızda kayra ulay. Uşaktan gelgenden beri den soruğu biraz jakşı emas. Dua kılıp koyasızlar inşallah. Bugün nemeni sabahta attayız. Kitabul Hac. Acılık boyunca. Sabah kılavuz acılıkka az kaldı, az Zulqa'da ayı girip kaldı. Bizin acılarımız yakında Kudayım büyüse şu ulu saparga jolga çıkışat. Oşolarga bir koldomma katары al жаққа барганда канча мынча маселелер боюнча сүйлөп койсок bir жардамыбыз тийип калар. Негизи бул ошо биздин устаздарыбыздын услубу ушундай болгон. Эгерде bir Ramazan жакын калганда орозону сабак баштап, ажылык жакын калса ажылыктан oşolardın jolu menen bugün Kitabul Hac acılık boyunca sabahımız başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bisenedine muttasil ilal imam Sedrus Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud el-Mahbubi radıyallahu anhu ve adamallahu nef'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumis sairus salihin fid darayni amin. Kitabul Hac. Bu acılık kitabı 5 İslam'dan 5 rükûnun birisi acılık en çok ibadatlardan. İbadatların arasından en ulu ibadat kaysıl degende İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi as-sala namaz en ulu ibadat degenden keyin acılıkka barıp gelgenden keyin hac afdal ibada. Sebebi kaysı bir ibadat andağı bulgan maşakkat oorçulukka karab bağlanı verir. Sebebi acılıktı maşakkatı oor. Azırkı bizdin Müslüman bir tuğandar, Kırgızstanlıklar jana dünyadagi musulmandar jakında acılık saparına attanışat. Ulu saparga Allah Taala şulardın saparlarını jеңил kılsın. Allah Taala şulardın acılarını kabul kılsın. Sebebi haccil mabrur kabul bolungan acı bul eneden tuğulganday bolup keledi. Elestettir eneden tuğulgan. Biz misal hazır 40-50-ge 30-20-ga çıkıp atabız. Bul jaşoobuzda kançalık ibadatыбыз, namazыбыз, orozobuz kандай? Al jakta acılığыбыз kabul bolup kalsa eneden жаңы tuğulganday bolup kayda gelinat. Kitabul Hac acılık kitabı. Bu tildeki manisi al-qastu ila muazzamin. Bir ulu jerge baruunu al-hac dep koyatkan Arap tilinde. Bir ulu jerge barsa da, bir ıyık jerge barsa oşonu hac dep koyatkan. Birok şeriatta koldanması bizim dinimizde ziyaratu mekanin mahsusin bi fi'lin mahsus. Ziyaratu mekanin mahsus. Bir belgili oruna ziyaret kılı Saudiyadagi Mekke şahrına. Mekke şahrındagi Ka'baga. Ziyaratu mekanin bir orunga mahsusun özünçe al Ka'ba. Bi fi'lin mahsusun. Acılıkka barganda özünçe amaldar, iş hareketler var. Al jerde tawafı, ziyara, vukuful Arafaga turu, Muzdalifada jatu, taş atu degen özünçe amaldar var. Buna uşul amaldar bir belgili orunda al Mekke'de jana Ka'bada kılıngan ibadatlardı şeriatımızda acılık dep koyatkan. An Abi İshaq an Zeyd ibn Arqam radıyallahu anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisin Zeyd ibn Arqam radıyallahu anhu rivayet kılışınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacca ba'deme hacera hacceten vahideten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ga hicret kılgandan keyin bir jolugana acılık kıldı. Ve hiye haccetul vada. Buna oşol koştoşu acılığı eledi. Bunu İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi
4454, yani 4404 hadiste rivayet kılgan. Bir de Zeyd ibn Arkam radıyallahu anhu demek rivayet kılgan hadiste acılık Peygamberimiz Madine'ye göçköndөн keyin boluptur dagı. Vahiye haccetul vada, Peygamberimiz şu koştoşu acısı, oşol acısı akırkı acı. Şu menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka acılık kılgan emes. Ve hâzâ mimme la nizâ'a fîhi bil icma'. Bu meselede hiç kanday talaş yok, belki bu alimlerden icma' bolğan meselesi. Emin acılıktın fardun. Bu acılık farz, kimge farz? Azır bulacakta bayandaydı. Bu farz bolusunun bizge delilleri Allah Teala Kur'an'da وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَب۪يلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ Allah Teala'dan buyruk bolğan nerse adamdarga, alen nas, adamdarga degeni buna uşul jerde adamdarga acılık farz ekendigin bayandaydı. Hiccul beyti, beyt bul Kaaba. Oşol acılık Kaaba'ga acılık kulu men istata'a ileyhi sebila. Oşol jolga kimde mümkünçülüğü bolsa, den soluğu bolsun, makçası, jol amançılığı mına kim oşo kadir bol mümkünçülüğü bola turgan bolsa, mına uşul adamga acılık farz bolat deydi. Alimler ve kelimetu ala jana وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ adamlarga degende lil icab ne farz bolusunun milletlemesi şu deydi. Bu hicrattın 7'sinde uşul ayet düşkön. Alem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olsa emme sünnetu faqad varadat minha akhbarun kathira. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri acılık boyunca öteli köp. Alardan birisi bayağı bardığız jattıgan buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 nersege kurulgan degen hadiste. Bu hadiste muttafaqun aleyhi Bukhari jana Muslim özünün sahih kitaplarında rivayet kılgan. Sahih Bukhari 7. Muslim bolsa 16. hadiste. Oşonun içinde ve minhal haccu. Oşo acılık kılgıla degen buyruk var. Oşondan ulam adamlarga acılık kılуу mirdet bolu şu dalillerin negizinde. Fardun bu acılık farz bolu kim gelse ala hurrin bir kul emes bir azat adamga deydi. Demek ilgari kul eylöçülük zaman bolğan oşol mezgilde kuldar anan kul emesler bol bölüngen oşol kitap yazılgan mezgilde oşol kuldar bar mezgil bolğan. Şoň üçin ala hurrin deydi. Azat adamga başkaçadan kulga acılık milletli emes belki aga özünün kojoyununa hizmet kılуу milletli. Muslimin anan dağı acılık musulmanga farz bolat eken. Egerde bir musulman emes adam bir acılık kıla turgan bolsa, anın acılığı acılık bolup eseptelmeyet eken. Demek musulman adamga acılık farz bolat eken. Mukallafin jana balagatga jetip je bolbosa moynuna acılık farz bolgan adamga gana acılık milletli bolat eken. Kharaca bihi sabiyyu vel mecnun deydi. Demek mukallaf degen nerse aga şeriattın ökümdörü jüktölüngen adam. Demek andan jaş bala jana aklın jogotkan adam çıkıp ketti deydi. Demek jaş bala acılıkta balagatga jetkenге çeyin acılık kılууsu mildettүү emes. Egerde Kudayım saktasınız balagatga jetpestен bul dünyanı ötkete turgan bolsa, al adamga acılık mildettүү emes bolup bul dünyanı ötken bolat. Ve mecnunun jana akıl esi jayında bolboğan orukçan cindi adamga da acılık millet dömesi. Al mukallaf şeriattın buyrukları jüktölüngen adam emes. Şul jerde bir nersege toktala ketsek, biz Mekke'de jürgen mezgilde, okup jürgen mezgilibizde bir ayal eger adaşpasam kişi ekendile gasinsanın üstünün özün boyun taşta ölügen. Anan men şuntip gasinsadan özün boyun taşta böl suitsit kılıptır da. Anan çağıla barsam bayağı tüşkön jer neme kafel sınıp kadim denem olduk. Adam tüşkönde kalkan atkan. An girsek jağın baylap jatkızıp koyuşuptur.
оорукчан экен, жиндик экен, акылы жок экен. Ошону бул жактан жөнөтүп. Эми бул жерде өзү илгери документтер дайындалчу эле. Жана документтер бар, оорукчан болбогон, жинди болбогон деп. Андан кийин анан ошо шарттар күчөтүп баштады. Илгери адамдар эптеп ажыга бара турганда таап эле виза берилип кетчү илгери. Автобус менен барылчы, башка нерсе менен барылчы да. Демек, ажылык оорукчандырга милдеттүү эмес, жана жиндилерге милдеттүү эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде أيما صبي حج ثم بلغ حنث فعليه أن يحج حجة أخرى. Bir bala deyit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acılık kılgan bolsa, thumma balag, andan balagatka jetken bolsa, فعليه أن يحج حجة أخرى. Parız üçün al özünce de acılık kılış gerek boldu. Şonun için akçanı getirip jaş balalarını acılıkka aparуу millettүү emez. Azırkı mezgilde bizim idara diniye muftiyatta 18 жашка чыга электерге виза берилбейт. Бул эми илгери биздин заманда илгери автобус менен адамдар ар ким эле өзү виза алып, анан барып эле автобус менен, самолет менен каалаган адамдар бара берчү. Ошого азыр андай барбайт. Себеби биздин Кыргызстанга бөлүнгөн квота өзү аз. Азыр 6400 бекен ушундай гана квота берилет. Ал өзүбүзгө жетпейт. Балагатка жеткен чал мындай ажыга барыш милдет болуп аткан адамдарга жетпей, жада калса очередте турат бир канча адам азыр. Себеби кийинки жылы алар быйыл тапшырып жетпей калгандар калып калат да, кийинки жылы алар эч кезексиз кирет. Башкача айтканда, азыр бизге квота тартыш болду. Адамдардын деңгээли көтөрүлдү. Адамдар ажылыктын парыз экендигин бөлдү, акча алуу болду. Илгери жарымага нанга алуу жетпей эптеп жашачу, азыр Кудайга шүгүр. Элдердин жашоосу оңолду, адамдарда акча болду, баары азыр ажыга, умрага барып аткан мезгил. Эми ушундай мезгилде жаш баланы тыгып же оорулуу бир адамды тыгып ал жерге бирөөнүн квотасын күйдүрбөшү керек. Эми документтерди жасап ишет адамдарчы. Биз көп көрдүк да, сонун кылып жасап башка бирөөнүн текшердирип, анан кетип атканда салып ийет, кактан билесиң сен аны? Ушундай болгон абалдар болот. Ошого ажыга кетип аткан адамдар эгер бирөө оорукчан боло турган болсо, же болсо балагатка жете элек болсо, бирөө мүмкүн да 18ге чыгып калган балагатка жете элек болуусу деле мүмкүн да. Ошолорду дагы киргизбейүү жакшы эмес. Эми бул азыркы мезгилде замандын талабы болуп турат. Демек биз 7.400.000ден ашып турбуз. Азыркы мезгилде Кыргызстан Кудайга шүгүр эми дагы көбөйүшүбүз керек эле, шарттарын аткаргыла, көбөйткүлө дегендей. Демек квоталарыбыз дагы көбөйүшү керек. Ошол 4-7,5 миңге чейин көтөрүлүшү керек. Себеби биз жылыга муфтият тарабынан ошо кошумча квоталарга дайым арыз жазылат. Эгерде дагы мүмкүнчүлүк болуп калса, бизге кайра ажылыкка дагы квота бериңиз деп бергиле деп министерство хажга булар биздин муфтияттан арыз жазылат, кээде бөлүнүп калат, дээрлик бөлүнүп эле келет, 500-400 ошондой. Себеби кээде мындай болуп калат да, мисалы Казакстанга окшогон жана башка мамлекеттерде эли көп, бирок ажыга баргандар аз болот дагы, квоталар мындай места болуп калса, ошондон ажылык министрлиги Саудияда карап көрүп берүүсү мүмкүн. Эми ошону дайыма бизде 6400 бергенден кийин талап кылынат да. Ошону эми кийинки жылдардан Кудайым буйрса, көбүрөөк талап кылынып калса, биздин ажыларыбызга бир пайдасы тиет иншалла. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир бала жаш балагатка жеткен бала ажылыкка барган болсо, яхуджу хаджатан ухра, башка ажылык кылыш керек. Бекер акчасын кетирбеши керек. Муслим мукаллафын кеттикпи? Сахихин. Дини гарды соо адам барыш керек. Оорукчан адам барбаша. Хаража бихил мариду. Оорукчан адам чыйып кетти. Оорукчан адамга парыз эмес. Бирок барса болобу десең болот. Өтөт. Башкача айтканда барса өтөт. Ага кимдер кирет? Оорукчандар, жанагы сахыры бар, коляскада отуруп калган, же болсо буту шал ошого окшогон, же болбосо заарасын кармай, ушундай оорукчандар бар да, дене карды соо эмес. Ошолорду ажыга баруусу милдет эмес, балки аларга парз эмес. Мен 2022-23 жылы ажы башчы болуп барып атканда Жалал Абадка бөлүндүм. Ошону анда Жалал Абад болчу. Ошону барып атканда бир бала чыкты.
Айдар деген бала. Эсиме чыгып аты, өзбек жигит. Гемодиализ алат экен жанагындай. Тынбай бөйрөгүн тазалап туруш керек экен. Бардык акчаларын төлөп койгон, бүтүн бардыгы бүтүргөн. Тихомирначы. Анан мага бөлүнгөн ажылардын арасына келип калган. Анан ошол жерге виза бере турган мезгилге анан билинип калды. Билинип калгандан кийин ошол мезгилдеги муфтиятка арыз жаздык. Ал киши мен айттым, мен ал жакка баргандан кийин мен жооп бере албайм. Чындыгында ал жакта машаккат, оорчулук аябай күчтүү. Эгер бир адам ооруп калса, аны больницага алып барып жанагындай кылуу, ажыга баргандар билет, ал жактагы пробка, башка маселелер өтө кыйын да, бир жерге жетип барыш кыйын. Анан калган 50 адам, 40 адамды таштап бир адамдын аркасынан жүргөн оор болот. Себеби сага ажылык милдеттүү эмес. Десеге акчасын төлөп койду, кандай мындай деди. Анан атасы айтты, мен барып келсем билбейбиз канча неме. Мен билбейбиз да. Деди, анан муфтиятка айттык, ушундай болуп атат экен десек, биз билбейбиз. Эч ким өзүнө өзү жоопкерчиликти алсын. Биз сен апарсаң сен жоопкерчиликти алсын. Жазып коелу, эмне муфтият. Жо деди. Анан мен өзүм мойнума алдым. Болду, кандай болсо мен өзүм мойнума алам деп анан баягы визасы чыгып калган, бардык немеси чыгып калган, бардыгы болуп калган, акчасы төлөнүп калган. Анан балагатка жеткен, бирок ушул бир нерсе болсом деле ошакта бир нерсе болоюн дегендей максатка алынган экен, алып кеттик. Бирок милдеттүү эмес эле бардык. Барып ажылык кылып келди, жакшынакай болуп, азыр деле жүрөт. Бирок жакшысы ошондой адамдарды ыңгайсыз абалга калтырбастан башынан эле оорукчандар документи, визасын тапшырышат. Демек, дени сак адам гана ажылыкка баруусу милдеттүү. Басирин, анан көзү көргөн адам барыш керек. Көз азиздер башкаларга ажылык милдеттүү эмес. Себеби ажылык аябай оор. Ал жакта бир адам аны жетелеп жүрүү, өзүңдү алып жүрүүң кыйын болот. Ошого дени карды соо болуш керек дегенге дагы бизде кыргыздар, айнан кыргыздар Россияда же Америкада иштеп тагандан кийин атасын ажылыкка бар деп жөнөтүп да 70-80ге чыккан аксакалдычы. Анан аякка баргандан кийин ал мындай сиздердей бир жаштардын жүгү да. Аны таштап кете албайт, бир комнатада жаткат. Анан харамга барганда чогуу эчитип алат, жоголот, дааратканага тез кирет. Аркасынан бир адам убара да. Ана таштап кетейин десең, улуу сапарда жүрөт, кантип ушул жаныңдагы бир адамды таштап кетесиң. Кыргызда жанагы Акматбек деген акын айтат го, кыргыз деген ушундай бир жерге калганда алтынын таштап аксакалын көтөргөн элбиз биз кыргыздар. Алтынын таштайсың, аксакалды көтөрөбүз. Биз аксакал элди өзүбүздүн улуулар таштабаган эл да. Аякка барганда да анан карайт. Ошого ажыга кетип аткандар, мына азыр атаң кетип атабы, сен өзүң чогуу бар. Балаң, ошо акча берип аткан адам өзүң алып барып, атаңа кызмат кылып, атаңды жетелеп, кийимин жууп, тамагын алып берип кел. Себеби ал жакка барганда тил билбеген кыйын болот. Бир нерсе сатып алып жей албайт, же болбосо кийимин жууй албайт. Анан бизде дагы бир немеде биз оңолуу жолуна келишибиз керек ажылыкта. Бир реформа кылыныш керек ажылык маселесинде. Мен ошол жерде 15 жыл жүрүп ажылыктагы маселелерди билем да. Бизде ажылыкка баруу үчүн байлар гана барышы керек. Башка адамга милдеттүү эмес. Демек, байлар барыш керек боло турган болсо, ажылык кымбатталыш керек. Биздин ал жакта барганда ажыларыбыз вакыфта жатат. Вакыф деген нерсе бекер берилген жерде. Ошон үчүн биздики арзан. Анан биздики арзан деп сүйүнүү эмес, сандан сапатка өтүшүбүз керек. Ошол жердеги адамдардын кыйналгандыгын көргөндө кой дейсиз, ушундан көрө башка бир чечим кабыл алыныш керек. Мына баргандар билет, мейманкана ал 0,009 болуп кетет, бир жылдызга да жетпейт да. Баягы шарттары орто.
Orto начар да. Башкача айтканда bir шарттар коюлган эмес. Анан ал жака барганда сыкмандай кылып бөлүп салат. Аялдарын bir жака, эркектер bir жака. 15 күн, 20 күн аялын карап, көзү жалдырап жүрөт. Аял тиякта бир. Бирөө баласы менен баласы апасын алып барса, апасын аялдар жака бөлүп ет, баласын бияка бөлүп ет. Баласы апасына кызмат кылып атат. Айда bir келин ага кызматчы да, кийимин жууп аткан, башкасын карап аткан. Демек ушул нерселерге bir чыгышыбыз керек дагы, bir жакшы мейманканаларда алыныш керек. Кымбат болсо дагы алып, жакшы кылып ошол жерге кир жуугучтарды коюп, bir тамактарды сонуңда. Эми тамактар жакшы, тамактарда сөз жок, бирок шарт. Кээде кондиционерлер 1 жыл бою иштебей, ушу ажылар барган күн иштеп баштайт. Чаң. Мен барган жылы азыр деле ошол мейманкана. Мен 24 25 күн жүргөнбүз. Барып келгенге чейин адамдардын простинасы алмашылган жок. Кыйын да. Шарт ошондой, ушуну алып берген. Анан биз өзү сатып алып келип алмаштырып, себеби 20 күн бир жерде тер ал жерде тер дейсиң. Ошого келечекте ушул нерселер алдыга жылынса, жакшы мейманканаларда алынса, макул 5 000, 8 000, 9 000 доллар болсо дагы шарттар түзүлгөн, ошол ылайык адамдар. Башка акчасы жетпей атабы, анда адамдар ага милдеттүү эмес. Анан кийин келечекте жанагындай VIP деген, комфорт деген нерселерге бөлүнүш керек. Кээ бир адамдар бар да, мисалы, бай адамдар бар. Колунда бар адамдар бар да, ажылыкка барганда, алар мындай жакшы акчасы бар, жатканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошолорго дагы bir шарт түзүлгөнү жакшы болот. Деген басыйрын көзү көргөн, бирөөнү муктаж кылбаган, же болсо бирөөгө оорчулугу кирбеген адамдар барыш керек. Лаху задун ва рахила дейт. Эми ажылыкка баруунун парыз болуусу мына зад ва рахила. Зад деген нерсе айнафакатун мутавасситатун зихабан ва айбан. Барып келгенге чейин орто, көп жогору эмес да, VIP эмес. Орто акчасы жете турган болуш керек. Барып келгенге. Башкача айтканда самолетко төлөйт, ошол жакта тамактарына, ихрамына, мына ошол нерсеге жеткен адам болуусу керек. Ва рахила дегенде эми ошол илгерки мезгилде бул нерсе эмне болгон? Ат, улоо болгон. Эми ошону элестетиңиз, пайгамбарыбыздын мезгилинде эшек менен же жөө барууга милдеттүү болгон эмес. Демек, ал азыркы машина же жөө кетип калып атышпайбы? Бизде жок, башка мамлекеттерде жөө кетип калат. Жок, эми ал милдеттүү эмес, себеби рахила дегенде ат же төө болушу керек. Демек, азыркы мезгилдеги эмне же Turk Airlines'ten болуш керек, же болсо жөнөкөй Dubai Fly Dubai болсо дагы же Fly Nas болсо да болот деген сөз. Демек, ошока барып келгенге жанагы самолетко жете турган акчасы болушу керек. Эми бул ва хада фи хакки гайр ахли Макка. Мекке элинен башкаларга ушул нерсе талап кылынат. Мекке эл ошол жерде жашайт да, дароо уруксатын алып арынака чыгып кете берсе болот. Бирок азыркы мезгилде заман өзгөрдү. Бул китеп жазылган мезгилде мындай кеңирчилик, чек ара жок, бардык адамдар барган мезгил эле да, азыр андай болбой калды. Азыр меккеликтердин өзүнө атайын квота чыгат. Квота чыккан адамдар гана ажылыкка барат. Бардыгы кире албайт. Себеби адамдар көбөйүп кетти дүйнөдөн. Белгиленген орундар, Муздалифа, Мина, башка маселе ташаткан жерлер тыгын болуп ошол жердеги адамдардын өлүмүнө алып келбей тургандай кылып атайын квоталарды бөлөт. Ошол квотаны сатып алып, анан меккеликтер анан ажылга чыгат. Бул жерде айтылып аткан, демек, илгерки мезгилде зат менен рахила ахли Маккага эмне милдеттүү болгон эмес, жана анын жанындагы Жиддага окшогон, Таифка окшогон шаарлар дагы. Amma hum falaysa min shartil wuju alayhim ar-rahila. Улоо болуусу аларга милдеттүү эмес. Себеби машина менен деле же жөө деле чыкса боло берет. Эми жанагы зат ва рахила деген башкача айтканда акча барып келгенге чейинки жетүүчү акча же улоо кандай болуш керек десе, фадлан амма ла будда минху. Муктаж болгон нерселерден ашкан болуш керек ал акча. Аз бизде кээбиркилер минип жүргөн машинесин сатып, же болбосо бизнесин сатып, же үйүн сатып ажылыкка жок.
ушул жанагы барып келенге жеткен акча, самолеттун бу баасы, ошол нерсе өзү муктаж боло турган нерселерден ашкандан кийинкиси. Ошон үчүн аларга ажылык милдеттүү болуп атат. Демек, зад ва рахиладан ашыш керек. Амма ла будда минху. Не адамдар муктаж болгон нерсе деген мин масканихи, үйүнөн. Үйүңдү сатып ажылыкка барба. Үйүңдө жаша. Ва хадимихи, эгер бир кызматчысы боло турган болсо, аны дагы сатып ийип, же болбосо, же бир кызматчың бар үйдө, ошол сенин жашооңду өткөрүп, багбаның бар, же болбосо мал караганың бар, же үйүңдү тазалаганың бар, ошонун айлыгын үзүп салып ажылыкка кетпе дейт. Демек сага милдеттүү эмес деген сөз. Ва фарасихи, бул машинеси, фарас ат, машинесин дагы сатып ийип ажылыкка баруу милдеттүү эмес. Ва силах, эми курал жарагында илгери эми ар бир эркектин өзүнүн курал жарагы болгон да. Курал жарагы жок, кылычы жок, башка нерсеси жок адамдар бул эркекте эсептелинген эмес. Демек, ошол нерсе дайыма болуш керек. Эгерде ошол мезгилде мусулмандарга бир душман кол сала турган болсо, башка нерсе боло турган болсо, ошолордун сатып ийип ажылыкка баруусу милдеттүү. Ва сиябихи, жана кийимдерин да сатып. Эми азыр андай нерсени элестетүү мүмкүн эмес. Илгери материал тартыш болгон. Адамдар ашыкча нерсесин сатса кадимкидей алган. Эми азыр эми бирөөнүн кийимин бирөө албайт деп. Заман өзгөрдү да. Ва асату дейт. Жана үйүндөгү мебель, себел, жана диван, сиван, шкафтарын баардыгын сатып анан кийин ажылыкка баруу дагы милдеттүү эмес. Азыр ошого окшогон нерсе эмне? Гаражыңды сатып ийип дегендей, же болбосо комогуң бар, аны сатып ийип, дагы эмне бар үйдө? Мотопиланы сатасыңбы, эмне болосуң? Ошого окшогон нерселерди сатып ажылыкка баруу милдеттүү эмес. Анан кийин өзүңдүн колдонуп акча таап аткан буюмуңду да сатып эмес. Мисалы үчүн Швейцарияда иштеп аткан болсо, машиналардын баардыгын сатып да кетпейт. Дагы эмне кылат? Мисалы үчүн бирөө бутиги бар, же болбосо бир жерде местосы бар, сотка сатат бир нерсе, ошол жерди сатып ийип туруп анан ажылыкка барылбайт да. Ал жер ошол ага милдеттүү эмес деген сөз. Балки аны сатпастан ошону кармаш керек. Жада калса үйүн ремонт кылам деп акча топтоп коюптур да. Ошонусун дагы иштетип ажылыкка барышы милдеттүү эмес. Же болбосо бирөө участок алды да, жер салам деп өзү квартирада жүрөт. Кой ажылыкка барып келген, кийин барып участогун сатып барбайсың деген сөз. Анан бирөөдөн карызсың. Анан карызыңды бербестен туруп ажылыкка кетпе. Карызыңды төлөбөстөн туруп умрага кетпе. Карызыңды төлө. Ва кала дейна. Ва асдикаты нисаи. Же болбосо аялыңдын махырын бере элексиң. Аны алып алып ажылыкка кетип калба. Аялыңдан кутул. Өлүп калсаң, кыяматта сурайт ал. Кыяматка барганда карыздар кымбаттап кетет. Мен фатвада отурганда аялдар келип анан нике кыйлыныш керек болуп калат. Анан сурайбыз да, махыр алынганбы? Махыр. Эмне деген? Мында бердибизби? Жок да. Канча жыл болду? 18 жыл болду, 15 жыл болду, 10 жыл болду. Эркектер көңүл бурбайт атат. Эми аялдар уялып атат, мен махырымды бер дегенден. Жакшы эмес. Өтүп кетсең, эртең кыяматта мажбур түрдө алат сенден. Кыяматка калтырбаш керек. Ысык жан билбейбиз да кайсы мезгилде. Ошого эмне кылыш керек? Карызбы, ажылыкка кетпе. Карызың махырыңбы, махырыңды бер ошону. Эми махырда азыр антип миткенде бир $2000, $1000, $3000 чейин махыр болуп калып атат экен. Ошолорду бербестен туруп ажылыгыңа кетпе дейт. Ан нафакати иялихи дейт. Үй бүлөсүнүн нафакасы бар. Үй бүлөсү, атасы бар, баласы бар, ошонун колун карап турган карындашы бар, бойго жеткен, же кичине инилери бар, чоңдорго макул. Ошолорго бериле турган акчаны силер эптеп өзүңөр бир нерсе кылып, мен ажыга барып келейин деп кетпейсиң. Ушун эми элестетиңиз таксырым. Биз заводко чыгып атабыз да. Жакшы нерсе дават. Жакшылыктардын энеси. Бирок, ажылыкка үй бүлөңдү таштап кеткенге уруксат жок деп атат. Ажылыкка, демек, даватка дагы үй бүлөңдү карабастан кеткен дурус эмес. Ошол кетип атканда баардыгын жайына коюп, акчасын, отунун, суусун дайындап берип, андан кийин даватка чыгыш керек, бай. Ай ман талзамуху нафакатуху мин аз-завжа вал аулад as-sigar wal banat al-baligha. Кимдерге экен?
Ayalың үйүңдө калып атабы, демек аялыңдын ошо барып келгенге чейинки акчасын дайындап анан кийин кетишиң керек. Балдарыңа, ал балдарың кичинекей балдарың, мектептин контрагы бар, же болбосо аны алып барган таксинин акчалары бар да, бир айга чейинки. Ошолордун бардыгын ордуна коюп туруп анан ажылыкка кетиш керек. Жана балагатка жеткен кыз болсо дагы, себеби кыз балагатка жетсе дагы атанын астында болот, ошол милдеттүү болот ошо караганга. Качан турмушка бергенге чейин анын контрагын, кийимин, тамагын неме. Ал эми балдар балагатка жеткенден кийин пошел дейсиң, кет, давай. Сумкасын берип, колуна паспортун бересиң, иште дейсиң. Кыздарга болбойт. Менин балам 18ге чыкты, эртең 18ге чыгат деп аткан тамашалап атабыз. Сумкаңды дайындай бер, эртең чыгасың. Эртең 18ге чыгасың, эртең. Паспортуңду ал да кет dedi. Каяка кетем dedi. Кет, каяка кетсең кет. Тамашалаштык да. Демек 18ге чыккандан кийин ал балдарды багуу милдеттүү болот. Бирок баксаңыз жакшы. Балдар иштеп койбойбуз 18ге чыктында, окутабыз, башка кылабыз, үйлөйбүз дегендейчи. Бирок негизинен балагатка жеткен балдар эмес, балагатка жеткен кыздардын нафакасын дайындап коюп анан кийин ажыга кетиш керек. Ал ошол нафака качанга чейин болуш керек? Иля хини аудихи. Кайра ажылыктан келгенге чейин жете турган акчаны дайындап коюп кетиш керек. Ма амнут тарик. Андан кийин жол аман болушу керек. Жол аман болсо, эптеп жашыны бир жак менен ажыга кетүү милдеттүү эмес. Кудайым сактасын, эми ажылыкта тынч турсун. Азыр Америка менен Иран дагы минтип башташып атат. Эгерде дагы бир нерсе болуп кетсе, эртең ажылыкка туура келип калышы да мүмкүн. Кудайым сактасын. Демек самолеттер уча албай калышы мүмкүн. Анан болбосо жөө жалаңдап мындайынан чарбакка салып өтүп кетпесин. Чарбакка дегенде менин айылым бар да, 2 жолубуз бар да. Актоок деген жака салабыз, анан чарбак жакы айылымды өзүм төрөлгөнчү. Сүйлөшүп калабыз, чарбак менен кетип калам депчи. Жакында ошондо кетип калбасын. Демек эмне кылыш керек? Жолдун аманчылыгын караш керек. Себеби адамдардын жаны, каны баалуу нерсе. Ошону анан парызга барам деп, ажылыкты кылам деп. Себеби бул азыр илгери ушул жол аман болсун деген шарт жолдун бардыгы каракчылар болгон. Ажыга кетип атканда белинде акчасы болот, башка нерсеси болот, барып ажылыкты бүтүп калган келгенге чейин акчасын белине байлаган да, ошолор тоногон каракчылар болгон. Азыр эми ал каракчылар жок болду, жаңы каракчылар башталды. Ал мисалы үчүн өткөндө умрада көрдүк го, кээбиктер умрага барган боюнча кайра келе албай калды. Канча деген мамлекеттеги биздин жарандарыбызды, Дубай болсун, башка жердегилерди президент сүйлөшүп жүрүп, самолеттер менен кыргыздарды алып чыгып кетти. Демек, эртең ушундай абал болуп калбасын. Азыр мисалы үчүн Саудия менен Американын Саудияда немеси бар, базасы бар. Базасы бар жерге Иран иш көргөзүшү мүмкүн да. Демек, ушул мезгилде Кудайым сактасын, шуну караш керек. Эгерде жол аманчылыгы болбой турган болсо, анда макул. Вакту хуруж ахли баладихи. Демек, мына болжолдо эле эртең Америка кол салып анан Иран менен бир нерсе болбосу деп болжолдо барбай коюн эмес. Сен учайын деп атканда башталып кетсе токтойсуң. Атагалар урушабыз деп атса, биякта шу учуп кете берсең болот иншалла. Качан? Демек сен вакту хуруж ахли балад. Ошол элдер чыгып атканда жол аман болбой турган болсо, анда дароо токтотуу керек. Эми дароо токтотуу мамлекет тарабынан токтотулат, анын кепилдик бар. Бирок мен айтып аткан жанагы жөө жалаңдап бир нерсе кылып визам бар деп кетип калбашы керек, Ва ма'з-заужи ау махрами. Демек, жол аман болуш керек дагынан кийин az-zawj ау al-mahram lil-mar'ati. Эгерде бир аял ажылыкка барам деп атканса, анын күйөөсү болуш керек, же анын жанында караган махрам тууганы болуш керек. Ансыз аялдар ажылыкка барбасын. Ажылыкка баруу аялдарга парыз болуусу, күйөөсү же махрам болуусу. Эркектерге андай нерсе жок. Эмне себептен аялдарга махрам талап кылынды? Негизинен аял киши коргоодо болуш керек. Анын абири, анын башка нерсеси
коргоодо болуш керек, анын жанында күйөөсү же анын жакыны болуусу керек. Эми бизде илгери ошол жол аман болгон эмес, каракчылар болгон, аялдар тоноп кетет деп, азыр ушул нерсе Мексика аркылуу Америкага кетип аткандар да бар экен. Кадимкидей жолдо баратканда Кудайым сактасын, Мексикада же башка жактарда ушундай бандалар бар экен. Тип карап, бирөө Америкага көбүрөөк акча табам деп кетип атса, аялын алып коет экен жолдон эле. Бир нерсе десе автоматта кайт калып кетесиң, болду. Кудай сактасын. Азыр биздин чөлкөмдөрдө андай нерсе жок. Бирок ушул жок экен, кой бара берсе болот дегенде экинчи маселе башталат. Кокустан ал жакка барып ооруп калса эмне болот? Кокустан ал жакка барып инсульт болуп калса эмне болот? Ал жакка барып операция боло турган болуп калса, аны ким карап жатат больницада, ким жөлөйт, ким кармайт, ким дааратканага апарат, ким жуундурат аны? Ошон үчүн аялдар сөзсүз түрдө ажыкка чыгып атканда эмне болуш керек? Махрамы менен болуш керек. Же күйөөсү менен, же балдары, агалары менен. Анан бизде көз боемочулук чекке чыгыптыр. Махрам десе, жана кичинекей баланы эстөдүм, махрам. Жок, махрам балагатка жеткен адам болуш керек. Балагатка жетпеген адам махрам боло албайт. Демек, чыгып атканда аялга сөзсүз түрдө махрам болуусу милдет. Ин кана байнаха ва байна Макката масирату сафарин. Эми ошол аялга махрам болсун деп атканыбыз, эгерде Мекке менен сенин үйүңдүн ортосу сафар масафасы болсо. Биздики азыр сафар масафасы да 120 километрден көп да Саудия менен биз. Демек биздин Кыргызстандан чыгып аткан аялдар сөзсүз түрдө махрамы менен чыгышы керек болот. Бирок Таифтагылар, Жиддадагылар эмне кылып барып келе берсе боло берет. Анан махрамды көр такыбалык деген нерсе жаман да. Көр такыбалык деген нерсе эмне? Исламды түшүнбөстөн туруп ошону бекем кармап алат да. Ан милдеттүү эмес, бирок ошону бекем. Маккага умрага барган, ажылыкка барганда махрам шарт десек, баргандан кийин болду. Меккеге баргандан кийин болду. Эми ал жерде Меккеде өзү деле барып келе берет Кабага, болду. А күйөөсү гостиницада калса, аялдар менен Кабага барып же умрага барып келе берет, ал боло берет. Проблема жок. Ошол жерде махрамы жок, умрага барса болбойт экен, махрамы жок, Кабага барса болбойт экен. Гостиница менен харамдын арасы 5 километр. 3 километр, 10 километр. Махрамсыз чыгуу бул масираты сафар болуш керек аялга. Масираты сафар 3 күн 3 түн. Андан азына аял өзү барып келе берсе болот деген сөз. Ошого ин кана байнаха ва байна Макката масираты сафар. Демек ошол аял менен Макканын ортосу 120 километр боло турган болсо, ошондо күйөөсү же болсо махрам талап кылынат. Болбосо талап кылынбайт. Эми мисалы да, мисалы үчүн Молла Казы Дамылла балдары ошол жерде окуйт. Мен көрдүм да, аялы менен барып ошол жерде бир күнү Меккеде Мансур деген баласы бар, ошондо жашайт. Мадинада ким эле да бир баласы бар, аныкына барып жашайт. Сонун болуп жүрөт да. Эми кокустан ошол жерден уруксат берилип калса, аялы ажылыкка бара берсе болот деген сөз да. Кыргызстандык бирок бара берсе болот кыздардын, балдардын жанында. Демек, масафат неме аялга махрам болуусу керек деген нерсе, масафат сафар болгондорго. Андан азына махрам талап кылынбайт. Ва хия 3 айямин билаялиха. Демек, 3 күн 3 түнү менен. Эми 3 күн 3 түнү менен дегенде бизде 120 километр деген маселе каяктан чыкты? Wallahu alam биздин алымдардын пикири. Азыр мен кече жакында окушум, Өзбекстандын фатва бөлүмү 90 километр фатва бериптир. Биздин китептерде де 85 километрден жогору. 90 километр орто. Демек 120 километр деген адамдарга бир аз оорураак болот. Демек алымдар кеңеши бир сыйра карап чыкса жакшы болот ушу маселе. Мисалы биздин фатвадан эгерде мүмкүн болсо ошону биз көтөрөлү дедик. Ниет кылып атам десе, адамдарга оорчулук келтирбеш керек. Жөндөн жөн оорчулук келтирбеш керек. Жана байдын акчасын кембагал аябайт болбой эле, бирөөлөрдүн ибадатына, бирөөлөргө сен неме айтып кой, 90 километр. Андан нар жагы намазын касыр кылсаң болот. Бер жагына болбойт деп кой. Анан ар бир адамды карап жүрө албайбыз. Шылтоо эмне болуп атат?
Ema ilgari dep koysak adamlar жеңилдик кылып берет. Adamlar менен болду. Муну зина деп кой, болду бүттү. Анан ар бир эркек таркан карап жүрсүн, зина кылып ийбесин деп. Өкүмдү айтып коебуз, калган адамдар өзлөрү гана милдеттүү болот. Аны аткарабы, аткарбайбы. Анын сыңарындай масафат сафар 90 километр деп койсок, болду. 90 километрден азына касыр кылып окуганга болбойт. Аялдар сапарга чыкса боло берет деген сөз. 90 километрден нар жагына аял сапарга чыкканга болбойт. Жана ага махрам тарап кылынат, жана намаздар касыр кылып окулунат. 120 километр адамдарга кыйынчылык келет. Сапар өзү машакка. Машакканы демек шариатта көргөзүлгөн жол менен кылганыбыз эмне болот? Жакшы болот. Эми ошону биз эле карап чыксак, иншалла, андан кийин ошол болуп калса эмне жакшы болот. Себеби биз өзүбүз бир нерсени шариат кылбашыбыз керек. Шариаттын эрежелери менен адамдарга шариат кылышыбыз керек. Себеби эгерде менин каалам мен өзүм таквалык, мен да бир жерде айткам да, фатва берүүчү адам өзүнүн таквалыгы менен адамдарга шариат кылбаш керек. Таквалык бул сиздин өзүңүздүн маселеңиз. Таквалык кылың мага деген базардан тамак жебеңиз, таква кылыңыз, нан жебеңиз, үңкүргө барып жашаңыз, ал сиздин ишиңиз. Бирок адамдарды да сиздей болуп жашоого талап мажбур кылуу жок. Шариат бар, таквалык. Таквалык адамдардын ыктыярындагы нерсе. Ал эми шариат анан бир бар таквалык бар, бир бар фатва бар деген сөз чыкты да. Ал деген нерсе таквалыктагыла фатваны албагыла деген сөз чыкты. Кандай эле фатвада таквалык жок дегендей сөз келип калды да. Бул өтө кооптуу сөз. Демек, таквалык кылыш керек, фатва бул башка маселе. Анда бирөө фатваны аткарып аткан болсо, пасык болуш керек болуп калат анда. Таквалыкты кабыл алыныш керек деп. Кечеги маселелерде дагы мурабаха маселесинде тиги устаздар таквалык эмес, өкүмдү алабыз. Таквалык өзүң мурабаханы аласыңбы, албайсыңбы? Ал сен укмуш таква болуп атсаң, сен албай эле кой. Бирок элдерге шариатта уруксат берилдиби? Берилди, болду. Алса адамдар аны менен күнөөкөр болбойт. Анан таквалыкты бизге айтпа, таквалыкты өзүң кыл. Же болсо айт, таквалык үчүн ушундай кылсаңар болот. Бирок шариатта уруксат. Адамдардын өзүнүн эрки. Демек, ар бир фатва берүүчү адам өзүнүн абалы менен фатва бербеш керек. Балки шариаттын көз карашы менен бериш керек. Мисалы үчүн мен таквалык кылып өмүрү жумуртка жебешим мүмкүн. Бирок адамдарга жумуртка жебегиле деп айтканга болбойт. Себеби эмне? Адалбы? Адал. Просто мен таквалык кылып жегим келбейт. Койчу, жумуртка. Тооктун этин жегим келбейт. Эмнеге десе, кайсы этти жей берсең, адамдар ошону сыпат өтөт. Мен таквалык кылып жегим келбейт. Бирок тооктун эти адалбы? Адал. Тооктун этин жебегиле деп айткан дурус эмес. Анан фатва башка, таква башка да бөлүнбөш керек. Экөө тең таква. Бирөө адамдын өзүнүн ыктыярындагы нерсе, бирөө шариат көргөзгөн нерсе. Экөө тең таквалык өзү негизи. Башкача мындай сөзүм түшүндүрө алдымбы билбейм. Фатва берилди, бирок таква менен айтып, таквалыкты караш керек. Как будто фатваны алган адамдар таквалыкты албай аткандай болот да, жандай эмес. Таквалык адал нерсе ошол фатва. Андан кийин таквалык кылуу ал сенин ыктыярыңдагы нерсе. Кааласаң үңкүргө барып жаша дегендей. Ва хия 3 айям билаялиха юбаху фима дунаха. Демек, андан азына аялдар сапарга чыгууга болот. Бир күндүккө барып келе берсе боло берет деген сөз. Андан алдына уруксат берилет. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте, бул хадисти имам Бухари жана Муслим риваят кылган, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Ла тусафирул мар'ату 3 айямин илля ва ма'аха зу махрамин." Аял киши 3 күндүк жолго чыкпасын, чыккан болсо өзүнүн махрамы менен чыксын деген. Эми 3 күн 3 түн дегенди адамдар чамалап атышат да. Адам 3 күн 3 түндө канча баса алат? Төө менен бassa канча километр болот, жөө бassa канча километр болот деп, анан ошондон уламынан талаш бар, 85тен 90-100 деп. Башка бир лафзда масирата 3 лаялин,
3 tün degan dagı rivayet bar eken. Masirata 3 ayyamin 3 gün degan da rivayetlerden bardygy birige bunu Sahih Buhari Muslim'de imamlar rivayet kılgan. Fil umri marratan. Ömrüňde bir jol ajylyk kılıň jetişdi boldu. Namazdı günüge okuyuz ga ömrüň ötküçüňde okuýsun. Bir jol okup koysaň hocam. Ajylykdy ömrüňde bir jol kılasyň, oşo menen kutulduň ha. Alal fawri. Darosa ajylyk milletli boldu, daro barışyň gerek. Emi azı bizin Kırgızstandın abalında şunu жооп bereyin de anan keyin suro жооп kotoýly. Bizdin Kırgızstandın abalında azır. Bunday nerse mümkün emes. Sebebi azır mümkünçülüğün geldi, dokument tapşırsan sen bu yıl bara albaysın da keyinki yıl barasın. Mesela için azır bizge былтыркы adamlardan kalgan bıyılkılgara gezeksiz girdi. Bıyılkı tapşırganlardan gebiri girdi dağı, gebiri jetpey kaldı kvota. Keyinki yılga kaldı. Mümkün 2000 bi, 1000 bi bilbeyim. Alar degenlerse Kuday nasip etip tiri ol emdigi yılga jetse, emdigi yıl alar gezeksiz giret. Spisokta turat. Emdigi yılı dokument tapşırganlardan gebiri giret, kalganı keyinki yılga kalat. Demek bunu daroo ajylyk parz bolgondan keyin barуу деген nerse bul dokument tapşyryууну gana ayta alabыз azыр. Kaçan sizge ajylyk milletli bolgondo dokument tapşyryp akçaňy töleýsin. Anan biri aytsaçı men 2-3 ýyldan keyin bayıp kalamın, dokument azı tapşyra bereyin, anan 2 ýylda как раз maga gezek geletseň bolboýt. Sebäbi sen aýly ajylyk milletli bola elek. Oşoga ajylyk moýnuňa milletli bolup akçaň jetdi, bardy, tapşyrasın. Anan oçurit jetkende, josu gezek jetkende anan ajylykka barış gerek bolot. Oşoga bir adam men ajylykka baram dese, mындай abaly oşol bay bara turgan bolsa, anda 2 yıl aldın oýlanyş gerek. Ajylykka baram degen demek azır tapşyrsam 2 yıldan keyin baram, je 1 yıldan keyin baram degen nerse. Oşoga эми ömür degen nerse belgisizde kaçan bul dünýä ötüp keteriz demek. Alal fawr daroo ajylykka baruu milletli ve sallallahu taala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizde 19 minut barken sorularınızlar bolsa жооп berебиz.